नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर ता पूर्व आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियो गोटे लाइक कर कमेंट रे आपण मान जिलार ना लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेज चलतु कौन रही आज संध्यार खबर ता नजर पकईबा। राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति ओडिशार समस्त कॉलेज एवं निशा मुक्त तेज सूचना अनुसार उच्च शिक्षा पक्षर बड़ निष्पत्ति निशा मुक्त कैंपस पर समस्त कॉलेज को निर्देश जारी करिछि उच्च शिक्षा विभाग। विशेषकर भविष्यत पीढ़ी गढ़ा होउथवा शिक्षानुष्ठान जदि निशा मुक्त करिपरिबा ताहा युवपीढ़ी स्वास्थ्य सुरक्षित हो पार। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो पक्षर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिस्ट ऑगमेंटेशन सिस्टम पोर्टाल शुभारंभ होईछि। जदि कौन कैंपस रे ड्रग्स व्यवहार हेउथबो ताहाले देशर जे कोई नागरिक छात्र छात्री युवपीढ़ी माने जातीय हेल्पलाइन नंबर 1933 माध्यम अभियोग करिपरिबे। एथिसहित इमेल मोबाइल एंड उमंग माध्यम अभियोग करिपरिबे। जे अभियोग करिबे तांको नाम गोपन रखाजिबो। ड्रग्स संपर्कित अनुधान काउंसेलिंग केन्द्र संपर्क में पोर्टाल उत्तर मिल तेणु शिक्षानुष्ठान गुड़िक मानस पोर्टाल संपर्क में कैंपस में सचेतनता कार्यक्रम करने गुरुत्व देवाक विभाग कही। परवर्ती खबर दिल्ली एम्स रे बलंगा पीड़िता अस्त्रोपचार एबे भी आसुनी अवस्था आहरी गुरुतर होईछि। तेबे किछि दिन पूर्व प्रभाती परिड़ा उपमुख्यमंत्री जाकि देखा करथिले पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर हेबारु एम्स पक्षर सूचना दी जाइछि। स्वतंत्र डाक्तरी टीम तांको स्वास्थ्य अवस्थार अनुधान करूचंती। कह जाउ जे किछि दिन तळे 3 जण दुर्बृत्त झियो को किरोसिन पेट्रोल ढाली निया लगे उद्यम करते 70% जली जाता। भुवनेश्वर एम्स रे ट्रिटमेंट होता एयरलिफ्ट करते दिल्ली एम्स रे चिकित्सा होउची। सेपटे डाक्तरी दल कहते अवस्था एवं जटिल। एपटे नाबालिका को जालीदेवा घटना 5 दिन धरी बलंगार तनाघना करिछि क्राइम ब्रांच। तेबे काली 3 जन को उठाई नहीं पुलिस। तेबे आउ गोटे खबर मध्य रही भारतीय टेक कर्मचारी चाकरी देवाक मना कले डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय टेक कर्मचारी को चाकरी आउ मिलिबो नाही। गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट परि बड़ टेक कंपनी विदेश निजुक्ति बंद करने कहते। यह मध्य भारत ना अच्छी। भारतीय टेक कर्मचारी चाकरी देवा अपेक्षा निज घरे चाकरी सृष्टि करने उपर अधिक ध्यान देवा उचित बोली अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते। एआई सम्मेलन में जोगदे टेक कंपनी विश्ववादी मानसिकता को समालोचना करने सहित अमेरिका को अणदेखा करते ट्रंप। तेबे अनेक बड़ टेक कंपनी चीन रे निर्माण करी भारतर कर्मचारी को नियुक्ति दे आयरलैंड रे लाभ लुचाई अमेरिका स्वाधीनतार लाभ उठाई। परवर्ती खबर रही तुरंत पैठ करंतु गाड़ी चालन नहले बातिल होइजिबो आपनकर ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार बारंबार कहवा सत्वे मध्य एपर्यंत किसी चालाण भरू नाहांती जहा फल बारंबार नोटिस गला पर मध्य चालाण न भरले तुरंत बातिल होइजिबो ड्राइविंग लाइसेंस। एने सरकार कहते। सेपटे उत्तर प्रदेश में देखा मिली 5,000 कोटी टंकार अधिक मूल्यर चालाण विरोध में बड़ अभियान आरंभ होईछि। एही क्रम में 3 लाख अधिक जान आरसी बातिल कर तेबे कहुचे 58,893 ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर प्रक्रिया आरंभ करिछि उत्तर प्रदेश। सेपटे अन्य सबु राज्य मानकर देखा जाइछि एभली परिस्थिति। परवर्ती खबर राजधानी जनता निखोज 7 मासरे 8,000 लोक गायब मिलुनी अत्ता पत्ता। तेबे एक सूचना मिली दिल्ली बाह्य उत्तर जिलार निखोज होइचंती लोकों सर्वाधिक संख्या। कहुचे एक रिपोर्ट अनुसार जनवरी 1 रु जुलाई 23 मध्य निखोज होइचंती 7,880 लोक। एथिरे 4,753 महिला एवं 3,133 पुरुष अंतर्भुक्त अछंती। दिल्लीर बाह्य जिले में सर्वाधिक 908 जन निखोज मामला पंजीकृत होईछि। तेबे कहुचे किछि 486 जनकर मृतदेह मिली तासर अधिकांश मृतदेह महिलांकर बोली कहुछि। तेबे एने कि सरकार नूतन कड़ा नियम आने जाउचंती। परवर्ती खबर रही नकली जॉब कार्ड हातेबारे ओडिशा द्वितीय। लोकसभा आसला चांचल्यकर तथ्य। तृतीय रे आसाम एवं चतुर्थ रे छत्तीसगढ़ मध्य रही। ओडिशा रे 66 लाख अधिक जॉब कार्ड पाइचंती सेतिरो 43 लाख एक्टिव अछि। तेबे मनरेगा योजना रे खोलताडु जना पड़ी जे नकली जॉब कार्ड रे ओडिशा रे द्वितीय रही। तालिका रे 1 नंबर रे रही बिहार। 2024-25 वर्ष में ओडिशा रे 7,566 नकली जॉब कार्ड धरा पड़ी। सेपरी 1 नंबर बिहार 8,111 नकली जॉब कार्ड धरा पड़ी। नकली जॉब कार्ड को तालिकार बाद दी जाइए। ओडिशा रे 66 लाख जॉब कार्ड प्रदान कराइता बेले 43 लाख वर्तमान सक्रिय अछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ସ୍ୱୟଂ ସହିତ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ ନେବା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଶରୀର କିଛି ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ କଟକରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଥିଲେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଜେରା ପରଦିନଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଠାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ ହାରିବାର ଉଦ୍ୟମ ସସ୍ପେନ୍ସ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ନା କାହା ପ୍ରରୋଚନା ହୋଇଛି ସେ ଘଟଣାରୁ ପରଦା ଉଠିବ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2 ଛାତ୍ରୀ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଭିତରକନିକା କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ 3 ମାସ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଭିତରକନିକା। ଭିତରକନିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୌବିହାରର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏପରିକି ସ୍କାଏ ୱାକର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଜୈବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ 63 ପ୍ରକାର ଲୁଣି ହେନ୍ତାଳ ଗଛ, 322 ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରୀସୃପ, ଅହିରାଜ, ଅଜଗର, ଗୋଖର, ତମ୍ପସାପ, ଘଡ଼ିଆଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଢ଼ିବ ଦରମା ପେନସନ, ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ଏନେଇକି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରମା ସହିତ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏଥିରେ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, 65 ଲକ୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯାହାର ଦରମା 9,000 ଥିବ ପାଖାପାଖି 35,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ। 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଯିଏ ପାଉଥିବ 51,480 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ସେହିଭଳି ପେନସନ ଟଙ୍କା ଅତି କମରେ 9,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢି 25,740 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କାରେ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅଛି। ଏହି ଏକ ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ବେତନରୁ କଟାଯାଇଥାଏ ବା ଇଏସ୍ଆଇସି ଭଳି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନେ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ରେତା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ତେବେ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନ ମଧ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ, ଠିକଣା ପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଶନିବାର ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଲେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍ କଲେଜ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଏଥର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ସର୍ଭେ ହେଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ ପୁନର୍ବାର କରିବା ପାଇଁ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନରେ ମିଳିବ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ମିଳିବ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ ଯିଏକି ସେମାନେ
ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି କିଭଳି ବନିବେ। ସେ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଏ ନେଇକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହରିଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରବଳ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏ ନେଇକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋଟାଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 6 ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଆପଣ ରିଲ୍ସ ବନାଇଲେ ପାଇବେ 15 ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସରକାର ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓ ବନେଇବେ 1 ମିନିଟ ଭିତରେ, ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ, ୟୁପିଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ନେଇକି ଆପଣ 1 ମିନିଟ ଭିଡିଓ ବନାଇବେ। ଭିଡିଓରେ ଯଦି ଆପଣ ୱିନ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି 15 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି 10 ହଜାର ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି 5 ହଜାର ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାରରେ 10 ଜଣ ସାମିଲ ହେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ 50 ଜଣ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ 100 ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏତିକି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ କି ଯିବେ www.mygov.in ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେଠି ରିଲ କଣ୍ଟେଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପଠାଇ ପାରିବେ ନିଜର ଭିଡିଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଏବେ ତ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ ପଡିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡି ଚାଲାଣ କଟିଛି, ଚାଲାଣ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟା, ଟ୍ୱିଟର, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଗାଡିର ଚାଲାଣ କରିଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ। ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଟାଇପର ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଫ୍ରଡ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଫେସବୁକ୍ ପାସୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲାଣର ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାଇବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଜିଠାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟକୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଟା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନର ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରେଲୱେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବ। ଟିକେଟର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଏବଂ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଳମ୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12ଟାରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିକେଟର ଆବେଦନ ଯାତ୍ରାର 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଟା ସେଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ 3ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆବେଦନ ଯାତ୍ରାର 1 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରବିବାର ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ଦିନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆବେଦନର ଶେଷ ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ପୁଣି ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବାର ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପ୍ରତି 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆସୁଛି 2,000 ଲେଖାଏଁ। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ 20ତମ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ 2ଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଯୋଗୀ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର 2ଟି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମିଳିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପି ସରକାର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପୁଣି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ବ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 1200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଯେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।